everyone, my name is Arpana. So I'm the founder and director of Aryan Group, which includes Aryan Institution, Aryan HR Solution, Aryan Counseling Center, and much more to come. So today we are going to discuss Natya Mayuri part 3. So in the previous session, we have already discussed regarding Natya Mayuri 1 and 2. So you can go through the description related to those links. So what we are going to understand today is Natya Mayuri 3. So if you need to remember what has happened till now, it is regarding Shantale and Vishnuvardhana. It is a complete story of Vijayanagara Samrajya. So once we start or once we understand, in the first part, we understood that it was introductory thing where how Shantale is good at dance or regarding her art has been explained and what type of warrior Vishnuvardhana is. All these things are explained in the previous things where both of them, they started feeling for each other. So in the second part, it is also described regarding the family of Vishnuvardhana and what happened to his father, what happened to his elder brother. All these things are already described. So in the part 3, we will go line by line where I'll explain you what is it regarding. Okay. ಸೊ ಅತ್ತ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಅವನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಸಹಪಾಠಿ ಬಪ್ಪರಸನಿಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ಬಪ್ಪರಸ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಬಪ್ಪ ಅವರದೆಷ್ಟು ಚೆಂದುಳ್ಳಿಯವರು. ಯಾರು? ಅದೇ ಆ ಡನಾಯಕ. ಸೊ now they started with the conversation regarding the region of Danayaka. Okay, and his family. We will get introduction. ಮಾರಸಿಂಗಮ್ಮಯ್ಯ ದಣಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಅವರ ಪೌರುಷ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರವೆನಿಸಿದ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ who is Marasingamaya. Okay, so Marasingamaya was very much strong warrior and he had the patriotic feeling and we cannot explain further regarding him. That's what it starts with. So where exactly he was born? He was born in Balligavi. Vidye kalitiddu, where he was educated, allina Kodi Matadalli. There was one matha, that is Kodi Matha. So underline this part. Our Vidyabhyasa andre education agiddu Kodi Matadalli. Dani Udu Tadi, ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ, ಬನವಾಸಿ, ಸಿರಿಯಾಳ, ಕೊಪ್ಪ, ತಾಳಗುಂದ, ಗೋಕರ್ಣ, ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ್ಥಳಗಳೇ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಅಂತೂ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಭೂಮಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಬನವಾಸಿ, ಸಿರಿಯಾಳ, ಕೊಪ್ಪ, ತಾಳಗುಂದ, ಗೋಕರ್ಣ, you would have heard about these places, right? So those are the places where we visit for temple, which is really like a place where people would want to understand which type of God, what is the story behind it, everything. So similarly, Balligavi is such place where all different types of religions are combined together. Sarva dharmagala samanvaya. Vaidika, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ, ಶೈವ, ವೀರಶೈವ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಆಗರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳು, ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಜೈನ ಬಸತಿಗಳು, ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿವೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣುದಿದೆ, ಈಶ್ವರ ಅಥವಾ ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು ಇದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ. ದಣಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯ ತಾರಾ ಭಗವತಿಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ದಾಸೋಜ, ಮಲ್ಲೋಜ, ಧಿರೋಜ. ಓಹೋಹೋ, ಒಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರೇ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿಶ್ವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ತವರೂರು. ಸೊ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ is one of the place where you will get lots and lots of
like olden days, the sculptures are things which were used to explain regarding the rulers over there, people who were belonging to that era. It was explained through these sculptures. So you can remember most of these names who were responsible for those statues as sculptures which are present over there. ನಮ್ಮ ಮಾರಸಿಂಗಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಎರೆಯಂಗರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಪೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತರಾದವರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಭುಗಳ ಸವಾರಿ ಬೆಳ್ಗೊಳದ ನಾಡಿಗೆ, ಅದೇ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪೇರ್ಗಡೆಯ ಮಗಳು ಮಾಚಿಕಬ್ಬೆ ಮಾರಸಿಂಗಮ್ಮನವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು. So this is next stage of the story, where first he got educated in Balligavi. Balligavi is one of the purest place because it has famous temples. So as well as so many things are explained through that particular place. And further, Marasingamaya, when he got educated, when he got into the next stage where he came into the eyes of Ereyangar, so that is Vishnuvardhana's father, he gave a role to him. Then further, when he was visiting another place near to Shravanabelagola, he met his wife Machikabbe, okay, and they got married. ಮನಸ್ಸಾಯಿತು, ಮಾತಾಯಿತು, ಎರೆಯಂಗರ ಪ್ರಭುಗಳೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಲಗ್ನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಾದರ್ who was responsible for the marriage. ಶಿವಗಂಗೆ ನಾಡಿನ ಡನಾಯಕ ಪದವಿ ದೊರೆಯಿತು. ಪತ್ನಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಹೋದರು. So next he got promoted, okay, where how we say he is the main person in the army. So Danayaka. So because of that they moved to ಶಿವಗಂಗೆ. ಬಪ್ಪ ಬೇಸರದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡ ವಿಷ್ಣು. ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲ ಸಪ್ಪಳದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದಲೋ ವಿಷ್ಣು ಕೂಗಿದ್ದು ಬಪ್ಪರಸನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದ. ಸೊ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಪ್ಪರಸ, ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ದೇರ್ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಬಪ್ಪರಸ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಕೇಳಿದಣಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾನೆ. ಈಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. He kept on talking. So this guy really got angry. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಚಮ್ಮಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಪ್ಪರಸನಿಗೆ. So you know that stick kind of thing which they will use to control the pace of the horse. So same thing he took and he just hit ಬಪ್ಪರಸ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ದಣಿ, ನಾನು ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಸ್. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಸ್. ನಾನು ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಅದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಂಕಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯು. ಯಾಕೆ ನನ್ನೊಡೆಯ? ಬಪ್ಪ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಿಪ್ಪೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಯಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಣಿ. ಸೊ ವರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಬಿಫೋರ್? ಕಪ್ಪೆ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಣಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೆಪ್ಪ, ನೀರಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಗಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಡನಾಯಕರ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಕುಂಡಲಿ ಜಾತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರ ಮಗಳ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲವೇ ದಣಿ. ಸೊ ನೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಹಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರ ಮಗಳ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ he also responded, I understood you are asking about her, his daughter. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಗಳು ಶಾಂತಲೆ, ಅವಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಶಿವನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಚಾರ ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹರ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಹೂ ವಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಶಿವ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀನು ಜಾಣ ಮರಿ, ಹೇಳು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದೆ now you are a good guy, or you are intelligent person, you go ahead and tell me actually what I want to know. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ
ನಾನು ಜಾಣಮರಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕೋಣಮರಿ. So janamari, konamari, these are the opposite words we use for intelligent and fool person. So because I'm going to tell you regarding your favorite topic, so definitely I'm an intelligent person, otherwise you will think I'm a fool. ಕೇಳಿದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದರೂ ತಂದೆಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಐಗಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಧರ್ಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರು. ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಿಡ್. Finally, so they Aigandana Halli, that is the place you need to remember. So they beg Dharmeshwara is the place or the temple. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರು. ಶಿವಗಂಗೆಯ ಹೊನ್ನಾದೇವಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ತೆತ್ತರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವನ್ನು ವರವಾಗಿ ಪಡೆದರು. So after all these puja and everything, so finally they were able to get Shantale as their daughter. ಈಕೆ ಪರಶಿವನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬನಶಂಕರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಜನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸೋ ಮೆನಿ blessings of so many gods, so she is a blessed kid from all these gods. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈಕೆ ಮಾನವಳಲ್ಲ, ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತೆ. ಮಾರಸಿಂಹಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಚಿಕ್ಕಬ್ಬೆಯವರಿಗೆ ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು. ಅವಳನ್ನು ಅವರು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಆಗಿ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟಾಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಯ್, ಲೈಕ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ವೇದ, ಪುರಾಣ, ಆಗಮ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ಯುದ್ಧ ಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ. ಸೊ ಶಿ ನೋಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, she got educated through Balligavi only, where she learned Veda, Purana, Agama, Upanishatu, Vakarna, Chandasu, Yuddha Kale, Shilpa Kale, Chitra Kale. So she knows everything associated with what a boy used to learn, that is more interested towards, that is Yuddha Kale. Okay, so whereas Shilpa Kale, Chitra Kale, everything like a person, she knows everything related to all these fields. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳು. So totally whatever we say, there are 64 different types of studies you can go through. That girl is aware of all these things. ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದೆ. ಗುಣವತಿ, ರೂಪವತಿ, ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ನಾಚಬೇಕು. She knows everything. Okay, she's having well behavior, well charactered person, as well as she is beautiful person. She looks like a angel, you can say that, ಅಪ್ಸರೆ. ಸೊ ಹಾಡತೊಡಗಿದರೆ ಗಂಧರ್ವರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಳದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಳೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿ. If she is whatever superior in the field, like whoever is superior in the field, because Gandharva are the superior, are the greatest masters in the field of singing. So compared to them, they will be really happy. They will also listen to her when she starts singing. So when she is with the music, especially through Veena, so even Saraswati will be very happy regarding that. Kinnara ಕನ್ಯೆಯರು ಅವಳ ವಾದನ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಗಂಡಸರು. ಇರಲಿ ಅಯ್ಯ ಭಟ್ಟಂಗಿ. So he kept on praising her, the person who is responsible for praising someone, especially king in their palace, we call them as bhattangi. Okay, so few rajas, few kings used to keep certain people in their kingdom, okay, just to praise them. Or when they are entering, few people will be calling them with different names. Those are the bhattangi people, where they will be responsible to praise the superior person or king. So this guy is also calling his friend as Bhattangi because he kept on praising Shantale. ನನಗ್ಯಾಕೆ ದಣಿ ಭಟ್ಟಂಗಿ ಪದವಿ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಾಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಿತ್ರ, ವಿದೂಷಕ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಲ್ಲವಾ. ಸೊ I'm your friend, I'm not Bhattangi. There are people in the palace where they are taking care of that role. That's what he replies. ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು. Now he is curious about another person. ಅದೇ ಶಿವನ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದವಳು, ಆಕೆ ಯದುಗಿರಿಯವಳು. So she belongs to ಯದುಗಿರಿ. ಅನಾಥ ಬಾಲಿಕೆ
3 ದಿನದ ಹಸುಳೆಯೊಂದನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, 3 ದಿನದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 days ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ತಂದು ಶ್ರೀಗಳವರ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹೋದರಂತೆ. ಸೊ someone left her in this particular ಮಠ ನಿಯರ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು 3 ದಿನದ ಮಗುನ. ಡಣಾಯಕ ಮಾರಸಿಂಹಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಕಂಡು ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮತಿಯಂತೆ ತಂದು ಸಾಕಿದರಂತೆ. ಸೊ ಮಾರಸಿಂಹಮ್ಮಯ್ಯ brought her to his place where she started growing. ಅವಳ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು. her name is ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಯಳು. she is younger than ಶಾಂತಲೆ. ಡಣಾಯಕ ಡಣಾಯಕಿಯರು ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಭೇದವೆಣಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ they never differentiated between these two daughters. So they like brought her up like their own kid. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೊ they don't have any differences among themselves also. Both of them, they are well educated. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಗಲಿರಲಾರಲು. they don't want to get separated from each other. ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಆದರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿತೆ ಏರಿದರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೊ we grew up together, we will get married together, and we will die together. That's their motto. ಅಯ್ಯೋ ಅಮಂಗಳದ ಕಮಂಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಲಗ್ನವಾಗುವುದು ಅದು ಹೇಗೋ ಸಾಧ್ಯ? How can they get married to same person? ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಧಣಿ, ಮಾನವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದಿದೆ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ, ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಮಿಂಚನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕೆಗಳ ಕೂಡ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವೇ? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್, they are capable of doing anything. The question from Vishnuvardhana was like, how can they get married to the same person? But this guy explained with different examples, like human can control air, water, or so many examples he gave. That is lightning, it could be, right? So we are capable of also going just for a fun. We can also visit moon one day. Actually nowadays it is happening, which so not for fun, but at least for like through scientists they are visiting. So those days he gave that example also, that human has or can control anything. So similarly, if he decides to get married to 2 women, a man can get married to them. ಅದು ಸರಿಯಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಸಂದೇಹ ಏಕೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಏನು ಆದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. So now he is confused. So this guy is asking, Bapparasa is asking, he was unable to respond. ಇಲ್ಲದೆ ಉಂಟೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ದಣಿ, ಏನು ಹೇಳು? ಶಾಂತಲೆ ಚಂದುಳ್ಳೆ ಚೆಲುವೆ, ಅವಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲವೇ? ಸೊ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಶಾಂತಲೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ನೀನು ಜಾಣ ಬಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನೌ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ದಣಿ, ಇದಕ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಯ್ಯಾರ? ಈ ದಿನವೇ ರಾಜಮಾತೆಯವರ ಸಮಯ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಸಂಗ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೋಗತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಮದರ್, ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಬರೀ ತಿಳಿಸಲಾಗದು ಬಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ದಣಿ, ಬರೀ ತಿಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹರ್, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹರ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ. ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ, we are already able to see a palace. So we were unable to get the time also because we were talking continuously. ಕುದುರೆಗಳು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ನೊಳಂಬ ವಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಜಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು, 1 second. So now they have reached Dwara Samudra.
So Suddhi, already those people from Dwarasamudra were aware of these like this war, and they were able to win it, everything. So already they were they were prepared to welcome them. ಯುವರಾಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ್ನು ಜಯ ಘೋಷದೊಡನೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಪುರ ಪ್ರವೇಶವಾದ ಮೇಲೆ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುವಾಸಿನಿಯರು ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು ಒಳವರಿಗೆ ಕೊರೆದೊಯ್ದರು. So there were certain female, so they did arati and then they took them inside the ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ರಾಜಮಾತೆಯರ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಣು ಏಚಲಾದೇವಿ ಮಗನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದಯಾದಿತ್ಯನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಸಿದ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ರು, ಅಮ್ಮಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ, ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ. ತಮ್ಮ ಬಂದ ಉದಯಾದಿತ್ಯ ಅವನನ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಈ ಅನುರಾಗದ ಬೆಸುಗೆ ಅಪರೂಪದ ನೋಟವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಬ್ರು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಓಡ್ ಬಂದ ಅವರಿಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ರಹಸ್ಯ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪರಸ ರಾಜಮಾತೆಯರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಯುವರಾಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಅಂತರಂಗದ ಅಭಿಷ್ಟೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ. ಸೊ ಏನು ಅವನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಭಿಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಮಾತೆಗೆ ತಿಳ್ಸೋಕೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಪ್ಪರಸ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ನವಳಂಬವಾಡಿಯ ಗಂಗರಸು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನರ ಪೌರುಷ ಪ್ರತಾಪಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಕುಮಾರಿ ರಾಜಲೆಯನ್ನು ವಿಜಯವಧುವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ವಾರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಗಂಗರಸ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಾರಿಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರದು? ರಾಜಲೆ, ಗಂಗರಸನ ಮಗಳು ರಾಜಲೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಇದ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋರು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ವಾರ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಬ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ ಯಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ತಮಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೀಲ್ ತರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಗರಸ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬಪ್ಪರಸ ರಾಜಮಾತೆ ಏಚಲಾದೇವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಪ್ಪ, ಯುವರಾಜ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವೇನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅವನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರವೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಆತ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ. ಅವನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ, ಅವನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅವನ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡುವೆಯೋ ಹೆಣ್ಣು ದೊರೆತರೆ ಸಾಕು. ಅವನಿಗೇನು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋದು. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಆತನ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ 4 ಅಭಿಮಾನಿ ಅರಸರ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಬ್ರದೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರದು? ಪಲ್ಲವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಗಳು ಬೊಮ್ಮಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಓಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಓಲೆ ಇಸ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಲ್ಲವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಗಳು ಬೊಮ್ಮಲೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನವಾಸಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬಿಜ್ಜಲೆ, ಸೊ ಬನವಾಸಿ ರೀಜನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಬಿಜ್ಜಲೆ. ಇವರು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೊಳಂಬ ಕನ್ಯೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿವಗಂಗೆಯ ಡಣಾಯಕ ಪುತ್ರಿ ಶಾಂತಲೆ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ ಮಗಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು, ಅವಳ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು, ಆಕೆ ಶಾಂತಲೆಯ ತಂಗಿಯಂತೆಯೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಡಣಾಯಕ ಮಾರಸಿಂಗಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಸಾಕು ಮಗಳು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಶಾಂತಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಪ್ಪರಸ. ಇರಲಿ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಲೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮನಸಃ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಲಗ್ನವಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಖ್ಯಾತ ಪುರುಷನಾದ ಈ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕನ್ಯಾಪಿತೃಗಳಾದ ರಾಜರುಗಳು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಶಾಂತಲೆನ ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಓಕೆ. ಈ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜರುಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓಕೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಯುವರಾಜರಿಗೂ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಬಪ್ಪರಸ ವಿವಾಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವವರು ಅವರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ರಾಜನ, ಯುವರಾಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು. ಸೊ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅವ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಂತಲೆಯ ಬಗೆಗೆ ತಾವು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಂತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಕರೆ ಕಳುಹಿಸೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ರಿಗೂ ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತೆ. ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅವನು ವಾರಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತೆ. ಡಣಾಯಕ ಮಾರಸಿಂಗಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ. ಅವರು ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರಿಯರ ಸಂಗಡ ಬರುವುದೆಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಡಣಾಯಕ ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳ್ಸೋಣಂತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ವಾರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿ ಬಿಡೋಣ ಆಗಬಹುದೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನಿನ್ನು ಬರುವೆ. ಸೊ ಅವನ್ ಬಂದಿದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗೀತು, ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಬಪ್ಪರಸ ಹೊರಟ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಬೆಲ್ಲದಂತ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ನಡೆದ ಬಪ್ಪರಸ. ಸೊ ಈಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಬಪ್ಪರಸ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ 3. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. If you have any doubt, you can message us through the number which has been provided, or if you want to enroll for our tuition classes, you are welcome. You can call us and you can update your details. We provide tuition classes for all the subjects, for all the grades, till degree, master degree, or any level it is. Okay, all the best. Take care. Bye-bye.